муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайхом манзили шумост. ассалому алайкум. бар асари боридани борони зиёд санаи 3 майи соли равон дар баъзе мавзеъҳои ҷамоати деҳотӣ лоиқширалии шаҳри Панҷакент сели калон омада ба киштзору боғот ва дигар иншоот зарар расонид. бар асари боришоти бардавоми пуршиддати имрӯза дар ҳудуди деҳоти лоиқшералии шаҳри Панҷакент аз тариқи соҳҳои ҳудуди он сел омад. соҳи селрави канори деҳаи Навобод аз селовардаҳо пур шуда, он ба қисмати роҳи мошингард ва боғу токзор заминҳои кишти канорӣ даромад. аз рӯи навиштаи истифодабарандагони сомонаҳои иҷтимоӣ дар натиҷаи бориши зиёди борон ва омадани сел деҳаи Навободи ҷамоати деҳоти лоиқшералии шаҳри Панҷакент зарар дидааст. сел қисман ба манзили зисти чанд сокини деҳа ва бештар ба роҳу заминҳои кишоварзӣ зарар расонидааст. бо андешидани чораҳои фаврӣ роҳи нақлиётӣ тоза карда равои нақлиёт барқарор гардид. айни замон бошад дар ҷои ҳодиса беш аз 10 техникаҳои калонҳаҷми корхонаву муассисаҳо ва шаҳрвандон барои бартарафкунии оқибати офати табиӣ сафарбар карда шудааст. ҳаҷми зиёни расида аз ҷониби комиссияи шаҳрӣ муайян карда барои бартараф намудани оқибати он чораҳои зарурӣ андешида мешавад. мувофиқи пешгӯии хадамоти обу ҳавошиносӣ ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гиражданӣ вазъи обу ҳаво дар 2 рӯзи оянда низ номӯътадил боқӣ монда боронҳои бошиддат дар назар дошта шудааст. бар асари ин эҳтимоли омадани сел ва рӯй додани ярч дигар ҳодисаҳои табиӣ дар минтақаҳои кӯҳӣ меафзояд. бинобар ин хадамоти мазкур аз сокинон хоҳиш мекунад ки дар ин рӯзҳо аз вазъи обу ҳаво бохабар шуда барои аз офатҳои табиӣ эмин доштани ҷону моли худ ҳушёриро аз даст надиҳанд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Талабшо Тошев. бо мақсади бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ситоди фаврии ҳолатҳои фавқулода ташкил ва баргузор карда шуд. бар асари боришоти бардавоми пуршиддати санаи 3 майи соли равон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти лоиқшералии шаҳри Панҷакент аз тариқи соҳҳои ҳудудии он сел омад. соҳи селрави канори деҳаи Навобод аз селовардаҳо пур шуда, он ба қисмати роҳи мошингард ва боғу токзор заминҳои кишти канорӣ даромад. баҳри бартараф намудани оқибатҳои ин офати нохуши табиӣ таҳти роҳбарии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ситоди таъҷилии доимоамалкунандаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таъсис дода шуда, раиси шаҳри Панҷакент, масъулони дахлдор, кумитаи ҳолатҳои фавқулода бо таъмини техникаҳо дар ҷои ҳодиса ташриф оварда, масъулони дахлдор ва роҳбарони марбута ҷиҳати саривақт бартараф намудани оқибатҳои ин офати табиӣ вазифадор гардиданд. ҳамчунин ҷаласаи таъҷилии ситоди ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода дар толори ҷамоати деҳоти лоиқшералӣ баъди боздид аз ҷои ҳодиса баргузор шуда, масъалаҳои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ ҷиҳати бартараф намудани оқибатҳои ин офати табиӣ ҷиддӣ матраҳ карда шуда, масъулони дахлдор супориши қатъӣ гирифтанд. бо андешидани чораҳои фаврӣ роҳи нақлиётӣ тоза карда шуда, равои нақлиёт барқарор карда шуд. фавран дар ҷои ҳодиса беш аз 10 техникаҳои калонҳаҷми корхонаву муассисаҳо ва шаҳрвандон барои бартарафкунии оқибати офати табиӣ сафарбар гардиданд. ҳаҷми зиёни расида аз ҷониби комиссияи шаҳрӣ муайян карда шуда, барои бартараф кардани оқибати он чораҳои зарурӣ андешида мешавад. идомаи барнома ҳар ҳафта рӯзи шанбе шаҳрвандон вобаста ба масъалаҳои ҳалталаби хиш ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент муроҷиат менамоянд. мутаваҷҷеҳ бошед ба идомаи ин мавзӯъ. тибқи нақшаи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент
هر هفته روز شنبه در مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر روز قبول شهروندان از جانب رئیس شهر پنجاکند برگزار کرده می شود. این نوبت نیز در روز قبول رئیس شهر پنجاکند شهروندان اوید به مسائل تامینات با آب پالزی، قطعه زمین نزد حولگی، حل بحث اویلوی، مساعدت برای بنیاد میدانچه ورزشی، حجتگذاری زمین، کمک مولوی و دیگر مسائل‌ها به رئیس شهر پنجاکند مراجعت نمودند. ضمن شنیدن مراجعت‌ها به 17 نفر ماهیت مسئله به میان گذاشته شدهشان و راه‌های حل قانونی آنها فهمانیده شده. برای بررسی و حل مراجعت 13 نفر به نهادهای مربوطه مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر و راهبران تشکیلات و مؤسسه‌ها دستور داده شد. طبق نقشه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجاکند، رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده در جماعت‌های دهاتی خلیفه حسن و سرزم سفرهای نوبتی کاری انجام داد. متوجه باشید با گزارش‌های دیگری برنامه. در جماعت دهاتی خلیفه حسن در دایره نقشه آمادگی‌ها به 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، بنیاد انشاءات گوناگون و کارهای آبادانی با وسعت ادامه دارد. رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده در جریان سفر کاری از رفت بنیاد یک قطار انشاءات دیدن نمود. در دهه شورچه ضمن بازدید از رفت تجدید بنای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17 و تشبثکاران این اقدام برای در مهلت کوتاه انجام دادن کارها دستور داده شد. در ادامه سفر کاری در دهه‌های ثور و صوفیان، رئیس شهر پنجاکند با رفت بنیاد خانه‌های سلامتی شناس شده، توجه بناکاران به صفت کارهای بناکاری جلب کرده شد. ضمن بازدید از رفت کشیدن خط آب نوشاکی در دهه ثور گفته شد که توسط آن بیش از 200 عائله با آب تازه نوشاکی تامین کرده می شوند. همچنین در دایره سفر کاری رئیس شهر پنجاکند در جماعت دهاتی خلیفه حسن از رفت کارها در بنیاد کارگاه آبهای تشنه‌شکنی جمعیت دارای مسئولیت محدود آب هفتگل شناس گردیده برای تیزانیدن سرعت کارها به مسئولین دستور داده شد. در ادامه سفر کاری رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهاتی خلیفه حسن از رفت پرورش باغ‌های زودرس و کشتی کارتوشکا شناس گردید. در خواجگی دهقانی خمیرتپه جماعت دهاتی خلیفه حسن در همکاری با شریکان رشد در مساحت 1 هکتار باغ زودرس بنیاد کرده شده است. در این خواجگی همچنین در کنار راه پنجاکند شورچه نیز با تشبث سهمداران چاه عمودی کنده چنین باغ بنیاد کرده شده است. ضمن بازدید رئیس شهر پنجاکند گفته شد که در صورت رعایت قاعده‌های اگروتکنیکی از باغ نوهای زودرس نسبت به باغ‌های عنعنوی به مراتب بیشتر حاصل با صفت گرفتن ممکن است. در ادامه سفر کاری همچنین رئیس شهر پنجاکند با رفت کشت و پرورش کارتوشکا در خواجگی دهقانی به نام اوسرف شناس شده. با مسئولان جماعت دهات و خواجگی‌های دهقانی برای وسعت دادن کشتی آن و استفاده با ثمر زمین‌های کشت دستور داده شد. در دایره سفر کاری رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهات خلیفه حسن در دهه ثور شهلاله و مبرای یخشی و هاروکی معیوب مادرزاد می باشند عیادت نمود. ضمن صحبت صمیمی گفته شد که شخصان احتیاجمند، معیوب و یکه و تنها پیوسته زیر سرپرستی حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشروی معظم ملت محترم امام علی رحمان و توجه پیوسته مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجاکند قرار دارند. با عیادت شدگان کمک پولی و مالی رسانیده شد. رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهات سرزم سفر کاری انجام داد. ضمن بازدید رئیس شهر پنجاکند از جماعت دهات سرزم و بازدید از رفت کشتی بهاری، مسئله وسعت دادن کشتی کارتوشکا، پرورش تخم پیله و دیگر مسئله‌های وابسته به رشد ساحه کشاورزی و استفاده با ثمر زمین‌های کشت در صحبت با رهبریت جماعت دهات و کشاورزان مطرح کرده شد.
ضمن بازدید در این جماعت رئیس شهر پنجاکند در حشر کشت کارتوشکا در حدود خواجگی نهالپروری شعبه حفظ محیط زیست که در حدود این جماعت واقع است اشتراک نمود. در این روز اینجا با استفاده از تجهیزات کارتوشکا شینانی در 1.3 هکتار کشت گذرانیده شد. در ادامه سفری کاری ضمن بازدید رئیس شهر پنجاکند خالقزاده عبدالخالق از رفت کشت در کوپراتیو تجارتی کمر گفته شد که در میدان 22 هکتار کارتوشکا شینانیدند و کشت حالا ادامه دارد. دهقانان به کارکرد کارتوشکای بروقتی نیز شروع نمودند. با کارمندان کارخانه مشترک زرافشان که در حدود دهات مذکور در 200 هکتار برای احتیاجات کارخانه کارتوشکا کشت میکنند برای وسعت دادن کشت دستور داده شد. همچنین در ادامه سفری کاری در جماعت دهاتی سرازم رئیس شهر پنجاکند با رفت پرورش تخم پیله در کوپراتیو تجارتی به نام نیشانوف شناس شده از موضعی که برای بنیاد گرمخانه زمانوی در حدود 5 هکتار به صاحبکار مراد قل یوسوپوف جدا شده است دیدن کرده شد. در دهه باستانده جماعت دهات سرازم با اشتراک رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده برای بنیاد ورزشگاه سنگ اساس گذاشته شد. در مراسم آغاز ساختمان ورزشگاه اطلاع داده شد که انشاءات ورزشی با مبلغ گذاری صاحبکار محلی بهادر ابوالخیرف بنیاد می‌گردد. در ادامه سفر کاری همچنین رئیس شهر ضمن بازدید از رفت ساختمان صنفخانه‌های علاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 43 دهه کمر گفته شد که با انجام ساختمان 12 صنفخانه که با سهمگذاری ساکنان دهه ادامه دارد، مسئله نارسایی جای نشست در تعلیمگاه پورا برطرف می گردد. در این روز همچنین از رفت بنیاد تعلیمگاه در دهه نوبنیاد سرازم 2 و ساختمان میدان پذیرایی و دروازه رمزی در درآمدگاه غربی شهر دیدن کرده با مسئولین جهت وسعت دادن کارها در انشاءات مذکور دستور داده شد. در ادامه سفر کاری رئیس شهر پنجاکند در جماعت دهاتی سرازم اعظمقل دولتوف را که بیش از 40 سال سابقه کاری کشاورزی دارد و سالهای طولانی در کوپراتیو تجارتی به نام نیشانوف جماعت دهاتی سرازم وظیفه سرداری بریگاد را به عهده داشت عیادت نمود. ضمن دیداربینی‌ها برای سهم ارزنده در رشد کشاورزی اظهار منتداری کرده شد. در این روز همچنین ساکن دهه باستانده معیوب گروه یکم مومن نیشانوف نیز عیادت کرده شد. با عیادت شدگان کمک پولی و مالی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر تقدیم گردید. در دوره دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و وظیفه‌گذاری‌های رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده موافق نقشه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت سنه 4 می سال روان در تالار قصر جوانان شهر خوجند به نام لایق شیرالی ملاقات رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده با دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه و عالی کسبی مرکزی ولایتی سوخت تحصیل دارند برگزار گردید. ضمن ملاقات تاکید گردید که در زمان صاحب استقلالی کشور محبوبمان ساحه معارف یکی از ساحه‌های افضلیتناک به حساب رفته. ساحه‌های علم و معارف، فرهنگ و معنویات رشد می‌کند. برای تعلیم و تربیت نسل آینده سازی ملت از جانب دولت و حکومت تدبیرهای مؤثر عملی اندیشیده می شود. جوانان در نوبت خود باید به آموزش علم‌های دقیق، تکنیک و تکنولوژی‌های نو توجه خاصه ظاهر نموده، صاحب معلومات و صاحب کسب شوند و در آینده با دانش و عمل‌های نیک آبادانی در شکوفایی کشور محبوبمان سهمگذار باشند. گزارش مفصل از رفت این ملاقات در گزارش‌های من بعد برنامه اطلاعاتی پیغام نمایش خواهیم داد. در مجلس ریاست کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجاکند فعالیت حزب در 3 ماهه اول سال 2026 تحلیل و بررسی کردید.
جلسه نوبتی رئیسیت کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجاکند برگزار گردید که در آن اعضای رئیسیت کمیته اجرایی معاون رئیس شهر پنجاکند مراد شکرزاده، رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجاکند مستانه مرادزاده، نایب رکتور عاید به تربیت دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجاکند فاطمه سیروشزاده، رئیسان تشکیلات ابتدایی حزب، کارمندان کمیته اجرایی شهری حزب و خوانندگان اشتراک نمودند. در کار مجلس سه مسئله مورد بررسی قرار گرفت. مسئله اول آمادگی ها به جشن 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان، عاید به تأسیس دادن استودیو آبان 2027 به روزنامه حزبی منبر خلق، سخن خلق و مرام خلق، تصدیق قرارهای تشکیلات‌های ابتدایی حزبی عاید به قبول اعضای نو. از روی مسئله یکم، کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجاکند قابل جان جلالوف سخنرانی نمود. او دایر به تطبیق هدفهای آیین‌ناموی و برنامه‌ای حزب و سزاوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان که این اساسی فعالیت حزبیان شهر پنجاکند می باشد حسابات داد. از روی مسئله دوم روزنامه، متخصص شعبه امور کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجاکند پریناز قادر و گزارش داد. از روی مسئله سیوم باشد مدیر شعبه امور و مخزن یگانه الکترونی کمیته اجرایی حزبی در شهر پنجاکند فرزانه حلیم و با مذاکره برآمده عاید جلب جوانان به صف حزب و تأسیس دادن تشکیلات‌های ابتدایی حزبی ابراز اندیشه نمود. دیگر اشتراکچیان نیز به سخنرانی برآمده در باره مسئله‌های بالا ذکر ابراز اندیشه نمودند. در فرجام جلسه معاون رئیس شهر مراد شکرزاده ابراز نمود که مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجاکند دستگیری همیشگی و غمخواری را بهر پیشروی فعالیت حزب همه روزه احساس نموده، فعالیتش را جهت تطبیق هدفهای آیین‌ناموی و برنامه‌ای حزب در روند من بعد باز هم گسترش می بخشد و در ادامه باشد با دستگیری همیشگی شعبه معارف شهری پنجاکند و ساحه معارف کشور برای خدمت‌های شایان کرده‌اش در ساحه معارف به رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجاکند مستانه مرادزاده از جانب وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با نشان اعلاجی معارف و علم تاجیکستان سرفراز گردانیده شد. گزارش مرتبه رحمانوف و شهباز قربانوف. ساکن شهر پنجاکند عابدجان محمودوف با اقدام خود در نیم ماراتون بین المللی که در شهر دوشنبه برگزار گردید اشتراک کرده یکی از جایهای نمایان را اشغال کرد. متوجه باشید به ادامه این موضوع. با مناسبت روز پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نیم ماراتون بین المللی در شهر دوشنبه برگزار گردید. بنا به اطلاع مقامات شهر، این چهاربینی ورزشی در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه برگزار شده. در آن ورزشکاران تاجیک و نمایندگان کشورهای گوناگون منطقه و جهان اشتراک نمودند. در قطار جوانان و ورزشکارانی از چند دولت دنیا اشتراک نموده، یکی از ساکنان شهر پنجاکند محمودوف عابد نیز در این مسابقه شرکت نمود. چطور محمود جان عابدوف میگوید او مرتبه نهم است که در نیم ماراتون بین المللی بخشیده به روز پایتخت اشتراک می نماید. محمودوف عابد در سن 64 سالگی در بین 20 دولت خارجی و میان جوانان از 21 ساله بالا به مسافه 21 کیلومتر و 97 متر اشتراک نموده و سزاوار جای ششم گردیده است. ساکن شهر پنجاکند سنگینوف جمعبای یکی از ورزشکاران بهترین شهر پنجاکند 18 اپریل سال 2026 و مناسبت روز پایتخت نیم ماراتون بین المللی در شهر دوشنبه برگزار گردید. در این رابطه قرار رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی به امضا رسیده است. در این مسابقه ساکن شهر پنجاکند محمودوف عابد بار نهم شرکت کرده است. محمودوف عابد در سن 64 سالگی در بین 20 دولت خارجی
و در بین جوانان 21 ساله به مسافه 21 کیلومتر و 97 متر جای ششم را گرفته است که ابروی شهر پنجکند و پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداشته است. من همین را گفتنی هستم که آن شخصانی که امروز به سفری ورزشی رفتنی محمود آبیجان دستگیری کردن، هزارها رحمت. این صاحبکاری نامدار کمال‌الدین کرامت الله رجب می باشند و یکی از شخصان برومند معلمه خدمت نشان داده از مکتب رقم 3 که این کسا برای سفر کردن و ورزش اشتراک کردن دستگیری کرده است. ما از نام کل ورزشکاران شهر پنجکند به اون کس میnnتداری بیان میکنیم. ҳадафи асосии баргузории ниммарафон таҳкими робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо шаҳрҳои ҳамшарик, инчунин тарғиби тарзи ҳаёти солим ва рушди варзиш мебошад. обид маҳмудов мегӯяд, чорабинӣ бо иштироки васеъи дӯстдорони давидан ва ҳаводорони варзиш дар фазои идона баргузор гардида, ӯ низ кӯшиш намудааст ки бо гирифтани ҷойи ифтихорӣ номи шаҳри панҷакендро дар миёни ҳамагон боло бардорад. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шаҳбоз Қурбонов. мусобиқаи дастаи футболи саразми шаҳри панҷакент бо дастаи сарҳайчи ноҳияи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ бо пирӯзии футболбозони шаҳри Панҷакент анҷом ёфт. санаи 1 майи соли равон дар варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент мусобиқаи футбол баргузор гардид. дастаи футболи саразми шаҳри Панҷакент бо дастаи футболи сарҳайчии ноҳияи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ байни ҳам рақобат карданд. ба гуфти мухлисон ва дӯстдорони ин намуди варзиш бозӣ хеле шавқовар ва хотирмон гузашт, зеро бозингарони ҳарду даста мехостанд ба дарвозаи рақиб гол зананд ва чунин ҳам шуд. бо дастгириву ҳаводории мухлисон буд ки дар даври якуми бозӣ дар 4 дақиқа футболбози дастаи сарҳадчӣ Миров ба дарвозаи Саразм гол зад ва ҳисобро кушод. дар даври дуюми бозӣ дар 71 дақиқа бозингари дастаи Саразм Баҳризода Паҳлавон гол зада ҳисобро баробар кард. футболбозон ба ин қаноатманд нашуда бозиро боз ҳам шавқовар карданд. пас аз 5 дақиқа бозингар Баҳризода Паҳлавон боз як голи дигарро ба дарвозаи рақиб зад ва ҳисоби бозӣ 2-1 шуд. мегӯянд маҳз ҳамин гол буд ки Саразм бар дастаи сарҳайчӣ ғалаба кард ва пирӯзии навбатиро ба даст овард. ногуфта намонад ки санаи 26 апрели соли ҷорӣ дар варзишгоҳи марказии Бӯстон байни дастаҳои саразми шаҳри Панҷакент ва дастаи Масҷоҳ баргузор гардид, хотирмон анҷом ёфт. пас аз кӯшишу ҳаракатҳои зиёди футболбозон бо ҳисоби 2-1 бозӣ бо пирӯзии дастаи Саразм анҷом ёфт ки дар ин бозӣ ҳарду голро ҳам маҳз Баҳризода Паҳлавон ба дарвозаи рақиб зад ва ғалабаи даставиро соҳиб шуданд. ба гуфти мураббиён дастаи саразми шаҳри Панҷакент ният доранд дар лигаи якуми даври панҷум тамринҳоро боз ҳам бештару хубтар ба роҳ монда ба бозиҳои навбатӣ бо рӯҳияи нав ва мақсаду мароми пирӯзӣ бозӣ кунанд. ёдовар мешавем ки санаи 8 майи соли равон дастаи футболи саразми шаҳри Панҷакент дар меҳмонӣ бо дастаи Рахши ноҳияи Восеъ мусобиқаи футбол мекунад ки барояшон пирӯзиро хоҳонем. бинандагони азизу арҷманд, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.